ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 120 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ लाई गई सी, जिस दे विचों हुण कुछ नौजवानों नूं जमानत मिल चुकी है। यह जमानत अर्जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों लाई गई सी, जिस दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सफलता हासिल हुई है ते कुछ नौजवानों की जमानत दे उत्ते कोर्ट ने उन्होंने जमानत दे दित्ती गई है। सुनते हैं कि आखिरकार किस तरह ये जमानत हुई है ते परिवारक मैंबरां नूं भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हां तक पहुंचण की अपील की है। की कुछ कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, सुनते हैं। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜੇ। ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा, भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट के टिकट एक ही दिन में 4 बार उनके टिकटों के रेट ऊपर नीचे होते हैं, इसी तरह से अनाज की कीमतें किस आदमी को किस टाइम पे कितनी भूख लगेगी, उसकी कीमत देश में अनाज की कीमत भूख पे तय नहीं होगी। उन्होंने बोला कि अभी रास्ते अभी भी खुले हैं, सदन के रास्ते के थ्रू भी हम न्योता से जमीन से जोड़कर कहा है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यार तुम्हें दिक्कत हो रही है। दूध की भी ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बाहर से दूध बहुत निर्यात हो रहा है। देश का किसान जो दूध उत्पादन करने वाला है वो मर गया पूर्ण रूप से। लागत ज्यादा है और दूध में जो बिकता है वो कम रेट में बिकता है। पानी से सस्ता देश में दूध बिक रहा। आज भी ग्रामीण उसमें 22 से लगा के और 28 रुपए किलो तक का दूध बिकता है। इससे खर्चा नहीं चलता, उसका भी एक रेट फिक्स हो। इसे संघर्ष के दरमियान बीते दिनी देश के प्रधानमंत्री के वल्लों पार्लीमेंट के दौरान एक भाषण दिता गया, जिस भाषण तो बाद वख-वख सियासी प्रतिक्रियावां ने। इस दे उत्ते सुखवीर बादल ने घेरिया है, इस दे उत्ते कांग्रेस ने भी भाजपा नूं घेरिया। वख-वख सियासी तरह के बयान ने, जिस दे विच किसी की सहमति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के नाल ते कईयां ने असहमति जताई है। पहला वो बयान सुनाउने वख-वख पोलीटिकल धिरां दे, जिन्हां दे वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उत्ते टिप्पणी की गई है। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी बुला रहे तो बहुत बेहतरीन है, मगर पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और देश के किसानों के लिए कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं आज दिया। हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को बढ़िया बात कहेंगे, लोग इंतज़ार में थे कि मोदी जी आएंगे, वो अच्छी बात आज करेंगे। तो मोदी जी ने तो जैसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं घुंघरूआ तो मिट्टी चाटनी, तो कोई वैसी बात नहीं कि लंबी चौड़ी बातें ज़रूर की हैं, मगर कोई ठोस उसमें किसानों के लिए बात आई नहीं सामने। और एक बात के अलावा कि उन्होंने कहा कि पंजाबी और सिख जो हैं उनकी जो देश में जो आज़ादी मिली है या देश के बाद आज़ादी को बरकरार रखने में उनका बहुत एक बड़ा योगदान है, उसको कोई देश कभी भूल नहीं सकता। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यही गुजारिश करूंगा, आपने अच्छे शब्द बरते हैं, मैं उसका वेलकम करता हूं, और कृपा करके आपकी जो जमात है, आपकी पार्टी है, उसके ही बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबियों को, सिखों को कोई गद्दार कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई एंटी नेशनल कह रहा है, कोई माओइस्ट कह रहा है, कोई खालिस्तानी कह रहा है। कम से कम इनको प्रधानमंत्री जी को
थोड़ी चेतावनी देनी चाहिए, इनको रोकना चाहिए कि भाई ऐसी बातें आप मत करो। तो ये इन्होंने अभी तक किया नहीं। तो मैं समझता हूँ को बहुत ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आया कि इस किसानों के लिए, बाकी बातें तो सर वो इन्होंने बहुत सारी की हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों की। और जहाँ तक किसानों की एजिटेशन है, 154 लोग, 94 लोग की डेथ हो चुकी है, एक शब्द नहीं। जो देखिए हम ये पार्टी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। बिजली का कनेक्शन काट दिया, पानी का कनेक्शन काट दिया, इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए, टॉयलेट जो लगे उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। ये जो वायलेशंस हो रही हैं हिंदुस्तान में, महात्मा गांधी का देश, जहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो ये बातें सुनी हैं। अगर ऐसे देश में अगर ऐसे ये इनका वातावरण रहेगा तो देश के हित में नहीं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੇਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਿਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਧ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 1947 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਆਰਡੀਐਫ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ MSP ਦੀ, MSP ਸੀਗੀ, ਹੈਗੀ, ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ MSP ਜੇ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੀ ਔਕੜ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਿੱਦਣ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਐ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤਾਂ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ 40,000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ? 40,000 ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਪੈੜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਮੂੰਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ, ਉਹ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਵੈਸੇ MSP ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਕਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਉਹ? 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ। लेकिन आज उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज सिखों की तारीफ किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
नहीं तारीफ अच्छा ठीक बोले तो ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। बदलाव तो ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨਕਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल कोई बंदा भी उन्होंने दखल नहीं दे रहा। तो सरकार और किसानों को मिल बैठ के मतलब हाँ बातचीत करनी चाहिए। किसान भी कहते हैं करने तैयार हाँ। उन्होंने कहा भी आओ जिस भी सानू बुलाउणगे ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਨਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸੱਦਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਪਤ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ JS ਸੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਅਗਰ ਬੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿਬਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੇਸ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। नहीं, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि भी जो हमने बंदे अरेस्ट किए थे या डिटेन किए थे वो हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। इसका हमें कुछ नहीं पता ये बंदा कहाँ है कहाँ नहीं है, हमें समय दो, हम इसको ढूंढ के लाते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के ਵੱਲੋਂ भी ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਗ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਜੀਵੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿੱਗਜ ਚਿਹਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਰੇੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਫੀ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਫਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੰਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਇਵੈਂਟ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है। इतनी खूबसूरती मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। मैं दुनिया भर में घूमी हूँ पर इस तरह की खूबसूरती शायद ही कहीं देखी हो। और जिस तरह का विंटर फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, जो स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, सब कुछ इतना उम्दा है कि मुझे बहुत मज़ा आया। लगा कि हाँ, बहुत ठंड से मैं काँप भी रही थी, पर जिस प्यार से आप लोगों ने हम सभी को वेलकम किया, जितना आप लोगों ने हमें प्यार दिया, उसके वजह से मुझ में एक जोश बढ़ता रहा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये मेरी पहली बार है और शायद मैं बहुत ही इतने सालों बाद आया हूँ तो मैं अपने आप को बदनसीब समझता था कि मैं इतने पहले क्यों नहीं आया, बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो नाइस। इन वादियों में भले ही बहुत ठंड हो और बर्फ़ हो, लेकिन आप लोगों के दिलों में बहुत वार्मथ है और आप में बहुत प्यार है। मैं वादा करता हूँ कि ये मेरा आखिरी बार नहीं होगा, पहली बार तो है, लेकिन मैं यहाँ बार बार आता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड एवरीबडी प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू spread this awareness about the winter sports here and people coming to Kashmir. जय हिंद। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और स्पेशली यहाँ पे विंटर फेस्टिवल 2021 गुलगम में होस्ट करने के लिए, और मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी लोकल आइट है स्पेशली फ्रॉम कश्मीर गाइस,
बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आज यहाँ पे पहुँचे, स्पेशली बॉम्बे से अरबाज खान, विद्या बालन एंड सिद्धार्थ रॉय जी। एंड वी रियली वांट कि आप यहाँ पे ज़रूर आए और इस तरह के विंटर फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाएं, बिकॉज अगर आप कश्मीर नहीं आए, गुलमर्ग नहीं आए, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा। आई एम परफॉर्मिंग हियर टुडे विद अल्तमश फरीदी, बॉलीवुड स्टार्स भी यहाँ हैं, अरबाज खान, विद्या बालन भी आई हुई है। मेरा सबको यही मैसेज है कि कश्मीर आए। कश्मीर का माहौल अभी बहुत साजगार है, टूरिस्ट बड़े फ्लो में आ रहे हैं, कश्मीर पूरा पैक पड़ा हुआ है, गुलमर्ग स्पेशली, तो यहाँ आए और लुत्फानंदोज होके जाए। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।